पंजाब यूनिवर्सिटी दी स्टूडेंट कौंसल लई गिणती जारी। प्रधान अहुदे लई आम आदमी पार्टी दी जथेबंदी दी बढ़त बरकरार। दूजे नंबर ते ABVP ते तीजे ते NSUI। PAU दे VC नूं हटाउण दे हुक्मां ते भड़की सरकार। राज्यपाल खिलाफ खोलिया मोर्चा। मंत्री धालीवाल बोले असीं नहीं तुसीं कर रहे हो कानून दे खिलाफ काम। सियासत करनी है तां लड़ो चोण। PAU ते राज्यपाल दे हुक्मां दे विरोध च उतरे सुखबीर बादल। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे प्रबंधन च दखल ना देण दी कीती अपील। बोले संघी ढांचे दा सन्मान करन राज्यपाल। न्यूज़ 18 दी खबर दा वड्डा असर। अमृतसर जेल च नशे दी वीडियो दा मंत्री हरजोत बैंस ने लिया सख्त नोटिस। मामले दी जांच करवाउण दी कई गल। जवाब दे अधिकारियों ते भी कार्रवाई दे दिते संकेत। गैंगस्टरां खिलाफ NIA दा वड्डा एक्शन। दिल्ली तो लैके पंजाब हरियाणा तक मारे छापे। लॉरेंस ते कौशल ग्रुप दे गैंगस्टरां दे खंगाले ठिकाने। चंडीगढ़ च जग्गू भगवानपुरिया दी महिला वकील दे मकान दी भी NIA ने लई तलाशी। फोन कीता जब्त। विरोध च हाई कोर्ट ते चंडीगढ़ जिला अदालत च वकीलां ने रोकिया काम। RPG अटैक दे मास्टरमाइंड चढ़त सिंह दा फिर मिलिया 4 दिन दा पुलिस रिमांड। मोहाली कोर्ट ने दिता रिमांड। पुलिस ने कहा AK-47 समेत हजे कई हथियार करने ने बरामद। मोहाली फायरिंग मामले च न्यूज़ 18 दी खबर दा असर। बिल्डर दे बेटे ते दर्ज होया मामला। महंगी गड्डी लियाउण दी खुशी च कीते सी हवाई फायर। कणक दी MSP च केंद्र ने कीता 110 रुपए दा इजाफा। 5 होर फसलां दे भी घट्टो घट्ट समर्थन मुल दा ऐलान। पर किसान बोले लागत ज्यादा, रेट हजे भी घट है। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल चोण अखाड़े दी पंजाब यूनिवर्सिटी दे एक बारी फिर जिक्र करते हाँ। गरमाया होया चोण अखाड़ा और इस चोण अखाड़े दे विच पंजाब दी सत्ताधारी पार्टी दे लई चंगी खबर यह है कि उन्हां दी पार्टी लीड कर रही है। स्टूडेंट विंग है जिहड़ा विद्यार्थी जथेबंदी है आम आदमी पार्टी दी, वो लीड कर रही है। BJP दी विद्यार्थी जथेबंदी ABVP दूजे स्थान ते है ते कांग्रेस दी NSUI जिहड़ी है वो तीसरे स्थान ते है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी दा दंगल अपने आप च बड़ा दिलचस्प हुंदा है क्योंकि चोणां 2 साल बाद होईयां ने। कोविड तो समय तो इलैक्शन नहीं होए। लास्ट जिहड़ी जित सी वो सोई पार्टी दी होई सी। SOI जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल दी विद्यार्थी जथेबंदी है। सो हुण उस तो बाद आम आदमी पार्टी अज लीड कर रही है विद्यार्थी जिहड़ी जथेबंदी है। सो हुण तक 500 तो ज्यादा वोटां दी लीड है CYSS दी। ABVP दूजे स्थान ते, NSUI दा उम्मीदवार तीजे स्थान ते। सो हुण जो फिगर्स आ रही ने उसके मुताबिक 500 तो ज्यादा वोटां दी लीड CYSS दी हो गई है। हालांकि ये काफी वड्डा मार्जिन है पर हजे भी जिहड़ा है वो कुछ 1-2 डिपार्टमेंट ऐसे ने जिन्हां दे विच वध वोटां ने 2-2 हज़ार के करीब वोटां ने उन्हां दी गिणती रहिंदी है। सो इस करके हजे भी इस रिजल्ट नूं एकदम जित वाल जांदा नहीं समझा जा सकता क्योंकि वोटां ने और बहुत कुछ फेर बदल उन्हां च हुंदा रहिंदा है। पर फिर भी एक वड्डी लीड है। 1836 वोटां हुण तक जिहड़ियां ने वो CYSS दे जिहड़ा प्रधानगी दा उम्मीदवार है उसनूं पईयां ने। 1312 वोटां ने जिहड़ियां ABVP दे उम्मीदवार नूं पईयां ने। NSUI नूं 960, सोई नूं 878 ते SFS नूं 667। ये हुण तक दी जिहड़ी फिगर है। इस वेले गिनती जारी है। हले होर उम्मीद है कि करीब 1 घंटे दे विच स्थिति जिहड़ी है वो स्पष्ट हो जाएगी और उस लीड तो फिर जिहड़ा है अंदाजा लगाया जा सकेगा कि हुण इस जित नूं कोई नहीं रोक सकता। एक बारी फिर साडे सहयोगी जुड़े ने उमेश शर्मा ते अमन भारद्वाज। पहला मैं अमन का रुख करना चाहूंगा। अमन, मैं लास्ट टैली तुहाडे तो जानना चाहूंगा हुण तक दी सिचुएशन की है, गिणती की कह रही है और किहड़े-किहड़े डिपार्टमेंट हले मेजर ने जिहड़े रहिंदे ने गिणती बाकी होनी है। विजय 1836 CYS का जो वोट मिली है हुण तक 1836 है। आयुष खटकर जो कैंडिडेट ने CYSS दे और ABVP 1312 ते है। NSUI 960 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SOI
1878 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਫਐਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਵਾਈਐਸਐਸ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 300-400 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਜਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ UIET ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 250 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਜਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। UIMS ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BDS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ UIET ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UIMS ਅਤੇ BDS ਇਨ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਬੋਜ ਜੋ NSUI ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਥ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਰਹਰੀਸ਼ ਗੁੱਜਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਫਾਲੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ? ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? रिएक्शन सर मेरा ऐसा कुछ खास नहीं है। आई थिंक एक्सपेक्टेड ही सी जो चल रहे हैं, बट ठीक है कोई गल नहीं। मेन डिपार्टमेंट से वैसे खुल चुके हैं, हम थोड़े बहुत डिपार्टमेंट से बचे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? मैनू अपने लिए तो नहीं कोई उम्मीद सर हुन, पर पहले 2 पार्टियां शायद कुछ फेर बदल हो जाए जो अगे 2-3 लीड ते चल रहे हैं। ਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ, ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 8 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀਗੀ, ਸੱਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਥ ਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਨਾ ਉਹ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ, MLAs MPs ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ, ਆਯੂਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, CYSS ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਲੇ ਮੇਜਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਮਤਲਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਫਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਫਾਈਟ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, NSUI ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, ABVP ਵੀ, ਪਰ NSUI ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਮਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਮਨ ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਐਂਕਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਬੜੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ CYSS ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਲੇਟ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। CYSS ਲਾਂਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2017 ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ULS ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। NSO ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੰਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ 24/7 ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਨ। आयुष जित तो वैसे लगभग जो लीड है वो काफी अच्छी चल रही है, तब प्रायोरिटी की रहेगी आयुष दी या CYSS दी की प्रायोरिटी है कि जे जितते तो आ करना है यूनिवर्सिटी चा कदे नहीं होया? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਬਸ, ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਬਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ABVP ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੁਧਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ABVP ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, BJP ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ MLA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਂਗਾ, 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆਉਂਗਾ, 100 ਕਰੋੜ ਲਿਆਉਂਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ CYSS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਡਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਅਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ? ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣਾ ਚਲੋ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੇਰੇ ਮੈਮ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3rd ਈਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵੇਂ ਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਈਅਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ,
ਤੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜੇ ਜੀ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜੇ, ਲੜਨਾ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਮਨ ਤਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ CYSS ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਮੇਜਰ ਅਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਗਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ? विजय एक बार तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा कि सामने जो LED लगी है उस दे जरिए जरूर दर्शाया जा रहा है कि कितनी लीड है, लेकिन जो साडे तक इन्फॉर्मेशन आ रही है सोर्सेज के थ्रू उस वालों भी कि लीड जिहड़ी है वो तकरीबन 2000 के करीब सीगी, 1870 के पार जिहड़ी है वो लीड पहुंची सीगी। और उस तो अलावा ये तस्वीरां ने तुसीं देखो कि इधर तक हले तक, क्योंकि LED ते जो डिस्पले किया जा रहा है वो पिछे का डाटा है, तकरीबन अद्धे घंटे पहला का डाटा है, क्योंकि वो 3 ਤੋਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 1881 ਵਿਜੇ CYSS 1881 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ABVP 1356 ਤੇ, ਔਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਟਰੀ ਰੂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਵਿਜੇ, ਜਿਮ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਸਕੂਲ, फिर गर्ल्स हॉस्टल 7, फिर गर्ल्स ये विक्ट्री रूट भी आया है। जदों ऐलान होएगा उस तो बाद रैली जिहड़ी कड्ढी जानी है जित दी, चाहे कोई भी जिते तां उन्हां दा रूट की रहेगा, और रूट भी आया है, तां तकरीबन जित वल वध रहा है। करीब 500 वोटां दा जिहड़ा डिफरेंस हैगा। उमेश शर्मा बाहर ने स्टूडेंट सेंटर दे माहौल बाहर दा देख रहे ने। उमेश ਅਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ CYSS ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ? देखो बिल्कुल विजय, तुसी जिहड़ी गल कीती है कि बदलाव की है, सब तो बड़ा बदलाव यही है कि जिहड़ा 2 साल बाद इलैक्शन है, क्योंकि सोई ने 2019 जिहड़ी जीत हासिल की थी, हुण सोई बिल्कुल पिछड़ चुकी है और नवी पार्टी CYSS यानी कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग है वो खड़ा होया, इलैक्शन फाइट की, और सरकार पंजाब विच आम आदमी पार्टी दी है। तो किते ना किते जिद्दां आपां पहलां जिक्र कर रहे सी कि जिहड़ी पार्टी की सरकार एक बेनीफिट जरूर होंदा है, लेकिन जे ABVP की गल करिए या हरीश गुज्जर की गल करिए, वो भी कंवरपाल गुज्जर दे ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਔਰ ABVP ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UIT ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। लेकिन सब तो वड्डी गल है कि ABVP हमेशा पिछले कुछ सालों से सैकंड पोजीशन तो आती जा रही है। ऐतकी उन्होंने बड़ी उम्मीद सी, हले भी उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं कि लास्ट बॉल तक जो छक्का लग जाए तो मैच का पता नहीं चलता। तस्वीरों की आप गल करिए, स्टूडेंट सेंटर बड़ा रौनक है, जिदा मैं पहले भी जिक्र किया कि स्टूडेंट सेंटर तो इस पंजाब यूनिवर्सिटी तो देश में ही प्रदेश में ही बड़े बड़े दिग्गज स्टूडेंट लीडर इतों मिले ने। और आप गल करिए जो पुराने चाहे किसी भी पार्टी का होए, और बदलाव इस करके है कि माहौल, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर का आप गल करिए कि शाम के टाइम तो लैके काफ़ी ज़्यादा रश स्टूडेंट सेंटर से थानू देखने को मिलेगा, और तादाद जी है स्टूडेंट्स की टोलियां थानू नज़र आएगा कि ग्रुप च खड़े ने स्टूडेंट्स, और अपने अपने गल कर रहे हैं, अपने अपनी जी कैंपेन च पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने वो गल कर रहे हैं, और इलैक्शन किदा दा वो गल कर रहे हैं। और जोश तो चलो पंजाब यूनिवर्सिटी की गल है, स्टूडेंट है, यूथ ने, जोश तो आएगा, लेकिन जदों जित जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ जीतेगा वो इत्थे आके जिहड़ा जशन होएगा, जिहड़ा वो स्पीच है या जिहड़ा एक जोश नज़र आएगा, वो भी तस्वीरां असीं जरूर ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੋਲਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੱਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਈ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਅਦ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੀਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 500 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UIT ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੀਡ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ABP ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਉਹ 500 ਦੀ ਲੀਡ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਿੰਗ ਮਾਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਟਾਸਕ। ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਵਿਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।